విశాఖ వాజీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించాలన్న జిల్లా కలెక్టర్. వేడుకల నిర్వహణకు అన్ని విభాగాల అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించిన డాక్టర్ ఎన్ఎన్ హరేంద్ర ప్రసాద్. విజనరీ నాయకుని పాలనలో రాష్ట్రం పురోగమిస్తోంది. బాబు పాలన రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖుల ప్రశంస. ప్రాచీన హస్తకళలను పరిరక్షించుకోవాలన్న డ్వాక్రా స్టేట్ కమిటీ సభ్యులు. డ్వాక్రా ఎగ్జిబిషన్ సందర్శన అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో దేవకీదేవి పిలుపు. ఇక వివరాలకు వెళ్తే ఎంపీ శ్రీభరత్ విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ అభివృద్ధికి కావాల్సిన నిధులను తక్షణమే విడుదల చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి మొదటి దశకు ఇప్పటికీ విడుదల కాకపోయినా 150 కోట్లు ఇంకా పెండింగ్ లో ఉండగా రెండవ దశకు అదనంగా 400 కోట్లు కావాలని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశామని తెలిపారు. ఈ నిధులను త్వరితగతిన విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రత్యేక నిధుల అవసరాన్ని కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించారు. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak about education, which is a subject very close to my heart. Before I speak for the demand for grants for the Ministry of Education, I'd like to just respond to some comments by the opposition, where they mentioned about the division of budget over the number of students. I'd like to highlight here that, as was mentioned by members of the opposition, education is a concurrent budget item. The concurrent subject, and whatever budget is being spent by the central government is on central government institutions and not on state government institutions and not on private institutions. So the number should be divided by students and faculty members and staff that are in central government institutions. And any drop in the number of schools, amount of budget that is being spent, I think every state is accountable to speak about it, because schools are largely run by state governments and not by central government. So I think we should be careful about how we attribute blame. And I think in this changing world, it's very important for us to recognize what is the role of government. Is it to spend money only, or is it also to enable? I think there's a balance between the both. It is to regulate, is to create good policies for the growth of the education ecosystem, and for those who can afford it, providing high quality education. And for those who can't, I think the government should step in and invest into the future of such citizens of India. So with this prefacing comments, I'd like to get into the demand for grants for the Ministry of Education. I'm only speaking about the Ministry of Education, not commenting on the budget for skill development or entrepreneurship. And I would like to get into specific points appreciating the government. I think overall the budget has increased from about 1,12,000 crores to 1,20,000 crores over the last year. And I think that's about a 7% increase. We're beating inflation, but as a fellow educator myself, I always hope that we are able to give more money to education, and I think that will keep happening. Going into specific issues, I think the Kendriya Vidyalaya Sangathan, the increase of 11% from 8,300 crores to 9,300 crores is reinstating this strong commitment to enhancing these quality schools in India. The PM Shri program was mentioned. The budget has been increased from 4,000 to 6,050 crores from last year. And this is a strong commitment to enhancing the educational infrastructure and quality across India. Currently about 10,855 schools have been impacted across 763 districts. And there's a target of impacting more than 14,500 schools through this program. I'd like to also appreciate the STARS program budget, which is largely to improve teacher effectiveness through specialized teacher training. And right now we've got about 3,75,000 schools impacted, 15 lakh teachers trained through this program, and about 4,40,000 crore students who have benefited across 6 states. I mentioned this in my speech on the budget, and I think I'd like to mention it again here on education. I'd like to specifically appreciate the e-vouchers being provided to about 1 lakh students every year to secure loans of up to 10 lakhs to pursue higher education in domestic institutions, and the 3% interest subvention on student loans. On higher education, subject very close to my heart, the budget has increased by 8% since last year.
And two aspects in particular, the budget to world-class institutions like the Institutes of Eminence has increased by 20%. ఆగస్టు 15వ తేదీన పోలీస్ పెరేడ్ మైదానంలో నిర్వహించి తలపెట్టిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలని, ఆ మేరకు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీంద్ర ప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. వేడుకల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ మేరకు అధికారులకు పలు అంశాలపై జిల్లా కలెక్టర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. అన్ని విభాగాల అధికారుల సమన్వయంతో వ్యవహరించి వేడుకలను విజయవంతం చేయాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. ఆయా శాఖల పరిధిలో అత్యుత్తమ సేవలందించిన వారి పేర్లని అవార్డులకు సిఫార్సు చేయాలని హితవు పలికారు. అవార్డుకు గౌరవం పెరిగే విధంగా ఉత్తమ పనితీరు కనబర్చిన వారిని మాత్రమే గుర్తించి పేర్లను ఈ నెల 5వ తేదీలోగా పంపించాలని సూచించారు. పిల్లల్లో దేశభక్తిని పెంపొందించేలా వేడుకలను నిర్వహించాలని, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని చెప్పారు. For this meeting, for preparations to be made for the 77th Independence Day celebrations, which will happen on 15th of August in the coming month, in the current month. So, I hope all of you have gone through the proceedings. The proceedings అందరి కూడా చేరి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. We will go through it once again for the benefit of everyone to understand ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఒక రోల్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి, అదేవిధంగా ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని మనం చర్చించుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ డిస్కషన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్స్ ఆర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏదైనా సమస్య మీరు ఎదుర్కొని ఉంటే వాటి గురించి చెప్తే వాటిని we will take that into consideration and see to that those issues are addressed in the coming function. Okay, so starting with the regular proceedings, usually independence jagutuna in-charge minister varilo manaki flag hoisting cheyadam jarugutundi. So that is yet to be notified. Of course, we will come to know shortly. So based on that, we will make the preparatory arrangement. So major role దీంట్లో చూస్తే కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు తరఫు నుంచి చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్ మనం డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దానికి కావాల్సిన సపోజ్ లెవెలింగ్ కానీ, ట్రాక్స్ కానీ, మన పరేడ్ ప్రాంతం నీట్గా చేసుకోవడం, స్టోన్స్ అన్ని కూడా తీసేయడం అన్నీ కూడా టేకప్ చేయాలి. అదేవిధంగా అక్కడ కావాల్సిన పెయింటింగ్ ఏదైనా చేయాలంటే ఆ మరమ్మతు పనులు కూడా పూర్తి చేసుకుని చెప్తున్నాను. ఎంవీపీ స్టేషన్ పరిధిలో పోలీస్ మీద దాడి కేసులో నిందితుడిని బుధవారం అరెస్ట్ చేసినట్లు సీఐ జి సంజీవరావు తెలిపారు. భార్యాభర్తల గొడవల నేపథ్యంలో కింతాడ కనక మహాలక్ష్మి తన భర్త కొరయ్య వినయ్ ఆదర్శ్ నగర్ ఆమె ఇంటి ముందు గొడవ చేస్తున్నట్లు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు బ్లూ కార్డ్స్ విధుల్లో ఉన్న పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రాజునాయుడు, గోవిందరావు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ సందీప్ పెదవాల్తేరు ఆదర్శ్ నగర్ కు పంపించగా సదరు కోరయ్య వినయ్ పోలీస్ వారిపై తిరగబడి రాజునాయుడుపై దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు, పరారీలో ఉన్న వినయ్ బుధవారం పోలీసులకు పట్టుబడినట్లు తెలిపారు. ఆదర్శ్ నగర్లో నివాసం ఉన్నటువంటి కనకమహాలక్ష్మి, ఆమె భర్త కొర్ర వినయ్ ఇద్దరి మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు రావడంతో అతను చిన్నబాల్తేరు చాకల వీధిలో ఉంటారు, ఈమె ఆదర్శ్ నగర్లో సపరేట్గా ఉంటుంది. ఆమె ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదులపై దపదపాలుగా కేసులను కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. అలాగనే 29/7 కూడా మరలా ఆమెను కాపునానికి రమ్మని ఆమె ఆదర్శ్ నగర్ ఆమె నివసిస్తున్న ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ గొడవ చేయడం జరిగింది. అదే క్రమంలో ఆమె వెంటనే పోలీసు వారికి ఫోన్ ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది.
ఆ గొడవ నుండి ఆమెని సేవ్ చేయమని. ఆ క్రమంలో మా స్టేషన్ నుంచి బ్లూ కోట్ కానిస్టేబుల్ రాజునాయుడు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తగుని కంట్రోల్ చేయడానికి నిమిత్తము అదే అదునుగా చూసుకుని కొర్రా వినయ్ ఈ బ్లూ కోట్ కానిస్టేబుల్ దప్దపాలుగా నన్ను ఆటంకపరుస్తున్నాడు తగువులో అనే ఉద్దేశంతో అతని పైన కూడా హత్యా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అదే క్రమంలో ఇంకా ఇద్దరు పోలీసులు విషయాన్ని తెలుసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన పట్టుకునే క్రమంలో అతను పారిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆ పర్టికులర్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. మరలా 31/7 మరలా అతని కోసం పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన ఆ రోజు సాయంత్రం మనం క్యాచ్ చేసి అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు జ్యుడిషియల్ నిమిత్తం కోర్టుకి అరెస్ట్ నిమిత్తం జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ నిమిత్తం పంపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇతని పైన సుమారు 9 కేసులు 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో 3 కేసులు, అలాగే దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో 1 కేసు, ఎంవిపి పోలీస్ స్టేషన్లో 5 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. కాబట్టి అతని పైన రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేసి అతనికి ఉన్నటువంటి నివాసం ఉన్న జ్యూరిడిక్షన్కి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. 9 కేసుల్లో 5 కేసులు ఆ పర్టికులర్ భార్య భర్తలకు సంబంధించినటువంటి తగువులలో ఉన్నటువంటివి. మిగతా ఒక 2 ప్రాపర్టీ కేసులు అంటే దొంగతనానికి సంబంధించిన కేసులు, అలాగే ఆల్ వీధిలోనే 3 టౌన్లోనే కొట్లాటకి సంబంధించిన కేసులు నమోదు చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ కేసులన్నీ కూడా కోర్టు విచారణలో ఉన్నాయి. అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు కింద కేసు నమోదు చేయడం అనేది జరిగింది. విధులకు ఆటంకపరిచినందుకు గాను కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. నిఖిల్ ప్రిస్ట్ అని మన చేతికి వేలికి పెట్టుకుని కొట్టేదే ఆ ఆయుధం ద్వారా దాడి చేశాడు. దేశీయ ఔషధ మొక్కలను పెంచడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ త్వరితగతిన సాధ్యపడుతుందని డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఐజా కృష్ణ తెలిపారు. గ్రీన్ క్లైమేట్ వనమాలి ఎన్జీఓ సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దేశీయ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని మద్రిపాలెం కృష్ణ కాలేజీ ఆవరణలో చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఎన్జీఓ సంస్థ నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ సాధారణంగా దేశీయ మొక్కలను నాటడం వలన ఔషధ విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, పర్యావరణం ఆరోగ్యభరితంగా ఉంటుందని తెలిపారు. అదేవిధంగా దేశీయ మొక్కల పెరుగుదల ఉత్పత్తి గణనీయంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో సంస్థల సిబ్బంది, కళాశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మన కళాశాలలో ఒక అత్యద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. 2 ఆర్గనైజేషన్స్ గ్రీన్ క్లైమేట్ రత్నం గారు అలాగే వనమాలి ఎన్జిఓ ద్వారా కళాశాలలో ఉన్న బాటనీ డిపార్ట్మెంట్ అధ్యాపకులు విద్యార్థులందరూ కలిసి కళాశాలలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మొక్కలు నాటం అనగానే ఇవి ఏదో ఎక్కడ ప్రతి చోట జరిగే సాధారణ కార్యక్రమం కాదు. ఈ కళాశాలలో మరి దేశీయ విత్తనాలని నాటి మరి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ డెవలప్ చేయడానికి విద్యార్థులకి శిక్షణ కార్యక్రమం, అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈ ఎన్జిఓస్ ద్వారా విద్యార్థులకి నిజంగా వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా మంచి అవకాశం దొరికింది. అనేక రకాల బిట్స్గా తయారు చేసి రకరకాల వంగడాలని నాటడము, వాటి ద్వారా మరి వెజిటబుల్ ప్లాంట్స్ని కానీ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ని కానీ కళాశాలలో డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. విద్యార్థులు మరి గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఈ బిట్స్ అన్నిటినీ, ఈ ప్లాట్స్ అన్నిటినీ వాటిని డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు. విద్యార్థులు కళాశాలలో పనిచేయటమే కాదు, మరి ముఖ్యంగా కళాశాలలో ఉన్న హరిత కృష్ణ ఈకో క్లబ్ ద్వారా దాని కోఆర్డినేటర్ పద్మావతి గారు, వారి టీం అందరూ కలిసి కళాశాలలో ఉన్న విద్యార్థుల్ని మొక్కలు నాటడం, దాని యొక్క అవగాహన, వారికి చైతన్యం కలిగించడం, అంతేకాదు కళాశాలలో పనిచేసి వాళ్ళు నేర్చుకున్న అనేక విషయాల్ని సమాజంలో కూడా వారు తెలియజేయటానికి, వారి గ్రామాల్లో, వారి చుట్టుపక్కల ఇవన్నీ డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మెట్టుకు కృష్ణా కళాశాలలో ఉన్న మరి ఖాళీ ప్రాంగణం అంతటిని ఒక గ్రీనరీ డెవలప్ చేసి మరి విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాతావరణ సమతుల్యానికి ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ఎన్జిఓస్ అందరూ కలిసి మరి తమ వంతుగా ఈ కృషి చేస్తూ ఉన్నందుకు వారిని అందరినీ అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమం ఎంతటితో ఆగిపోదు.
ఇది ఈనాడు ఈ విధంగా ప్రారంభించిన కార్యక్రమం మరి అనేక చోట్లకు విస్తరించాలని, కళాశాల ప్రాంగణం మొత్తం గ్రీనరీతో నిండిపోవాలని, ఈ విధంగా విశాఖపట్నానికి మన వంతు కృషి చేసి గ్రీనరీని పట్టణాభివృద్ధి కోసం మనం డెవలప్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి సీడ్ బ్యాంకును కూడా మేము డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో మరి కళాశాల నుంచి అనేక మందికి వీటిని అందించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. హరిత కృష్ణ ఈకో క్లబ్ కోఆర్డినేటర్గా ఈ కాలేజ్లో మేము ఇక్కడ గార్డెన్స్ అన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈరోజు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వేస్ట్ ల్యాండ్ అంతటిని కూడా యూజ్లోకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా మనకి బయో పెస్టిసైడ్స్ అలాగే బయో ఫెర్టిలైజర్స్ మాత్రమే వాడి ఈ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అవి అవాయిడ్ చేస్తూ ఎలా మనం అత్యధికంగా దిగుబడి సాధించవచ్చు అనేది మనకి పిల్లలకి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా డెవలప్ చేసి ఈరోజు గ్రీన్ క్లైమేట్ టీమ్ రత్నం గారు అలాగే వనమాలి అనే గ్రూప్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు సరిత గారు, అరుణ గారు, వాళ్ళ టీం అంతా కూడా వచ్చారు. వాళ్ళందరూ మాకు నాట్ సప్లై చేశారు. అలాగే దేశీ విత్తనాలను కూడా అందించారనమాట. వాటిని ఇక్కడ మేము వేసి భవిష్యత్తులో ఈ విత్తనాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి ఇది ఒక సీడ్ బ్యాంక్గా మాకు రేపు మారబోతుంది. ఇక్కడ పండించే విత్తనాలు అనేది మా దగ్గరలో ఉన్న మొత్తం కాలేజెస్, రిమైనింగ్ డిగ్రీ కాలేజెస్కి, మిగతా టెర్రస్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు ఇంట్లో చేసుకుంటున్నారో వెజిటబుల్స్ అవి గార్డెనింగ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఏమంటారు దాన్ని రాష్ట్రంలో గత 5 ఏళ్లుగా అరాచక పాలన నడిచిందని అంతం చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా ప్రజలందరూ అలుపెరుగని పోరాటం చేశారని తెలుగు శక్తి అధ్యక్షులు కూటమి పరిపాలన ప్రారంభమై 50 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా బాబు పాలన రాష్ట్ర పురోగతి అనే అంశంపై చర్చా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. జగదాంబ దగ్గర ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య వక్తలుగా స్వామి శ్రీనివాసానంద, మాజీ ఎమ్మెల్యే దాడి వీరభద్రరావు, దక్షిణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వంశకృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సంక్షేమం, అభివృద్ధి సమపాలలో అందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. గత పాలకుల చేతిలో రాష్ట్రం అనేక రంగాలలో కుదేలైపోయిందని వాపోయారు. అరాచక పాలనను అంతమొందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం రాజ్యాంగపరంగా చట్ట సవరణలు కూడా చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని పలు సూచనలు చేశారు. కార్యక్రమంలో పలువురు టీడీపీ, జనసేన, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. బాబు పాలన రాష్ట్ర పురోగతి అన్న దానిపైన పెట్టాం. గడిచిన 5 సంవత్సరాల్లో అన్ని రంగాలు, ఈ రంగం కాదు ఆ రంగం, అన్ని రంగాలు సర్వనాశనం అయిపోయినాయి తప్ప ఏ ఒక రంగం కూడా బాగలేదు. ఈరోజు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ నుంచి పిలిచాం, అన్ని రంగాల నుంచి పిలిచాం. మా కాన్సెప్ట్ ఒకటే, అన్ని రంగాలు బాగుండాలి, ప్రభుత్వం బాగుండాలి. గత ప్రభుత్వంలో దాచుకుంటాం, దోచుకుంటాం, దండుకుంటాం, పెంచుకుంటాం, పోకలాడటం ఈ 5 చేశారు తప్ప పంచభూతాల్లాగా పంచభూతాలను దోచుకుపోయారు. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగువాడు అంటే గర్వపడి ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఈవేళ ఆఖరి రాష్ట్రం చేశారు. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డే 1 నుంచి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎలా బయటకు తీసేయాలి, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, తెలుగువాడు గర్వపడేలాగా చెప్పాలనే సంకల్పంతో ఆయన పనిచేస్తున్నారు తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డిలాగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాల్చేయని చూడట్లేదు. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎలాగ బయటపడి అన్ని రంగాల్లోనే నెంబర్ 1 పెట్టి భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 స్టేట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టాలని ఆయన సంకల్పంతో ఉన్న వ్యక్తి ఒక విజన్ లీడర్. జనంలో మనకి సాక్షాత్తు కలియుగ వైకుంఠంగా పిలువబడేటటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా ఈ వైకాపా నేతలు, వైకాపా నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి విడిచిపెట్టలే. అక్కడ ఆయన బ్రహ్మాండ నాయకుడైతే వెంకటేశ్వరుడు అంతకంటే గొప్ప నాయకుడుగా ఈయన పెద్ద పెద్ద కటౌట్స్, తిరుమలలో, తిరుపతిలో పెద్ద కటౌట్స్ పెట్టి ఈయన వచ్చేటప్పుడు పెద్ద ఓదరింపులు చేసేసి అనేక అకృత్యాలు చేశారు. చివరికి తిరుమలలో ఉండేటటువంటి ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా నాశనం చేశారు. చివరికి ఒకప్పుడు టీటీడీ బోర్డు అంటే ఎంతో పవిత్రంగా ఉండేది. ఒకవేళ ఎవరికైనా తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒక 2-3కి అందులో గతంలో ఉండేటటువంటి పార్టీలు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్లుగా ఇస్తే ఒక 2-3 ఎవరినైనా రాజకీయ రంగంలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తులకు ఇచ్చేవారు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత అది ఒక జంబో సమస్య వచ్చినా కూడా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ పెట్టారు. 2,000 కోట్ల రూపాయలు
10,500 రూపాయల టికెట్ అది. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ 500 రూపాయలు మాత్రమే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఖాతాలోకి వెళుతుంది. మిగతా ఈ 10,000 రూపాయలు ఎక్కడ వెళుతుందో దేవాలయాలు కట్టేస్తున్నామన్నారు, ధూపదీప నైవేద్యాలకు ఇస్తున్నామన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, హరిజన గిరిజనులు ఉన్నారో అక్కడ ఆలయాలు కడుతున్నామన్నారు. ఇప్పటికీ కూడా అకౌంట్స్ చూపించలేకపోతున్నారు 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఏమైందని. ఈ విధముగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు హిందుత్వానికి ఎక్కడ కష్టం వచ్చినా కూడా మొదటి గలం ఈ రాష్ట్రంలో వారి మాట్లాడడం నిజంగా గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి మనందరం కూడా. పున్నమిఘాటు, విజయవాడలో పున్నమిఘాటులో కనకదుర్గమ్మ. విచిత్రమైనటువంటి వాతావరణం ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాంక్స్, నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్, ఏదో వరల్డ్ బ్యాంకు ఇచ్చింది ఇంకోటి ఇచ్చింది అది పక్కన పెడదాం. నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ కూడా ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని తాకట్టు పెట్టుకుని ఎలా ఇచ్చారు, అది ఒక ప్రశ్న. అంటే విక్టోరియా హాస్పిటల్ని తాకట్టు పెడితే డబ్బు మనం చెల్లించలేకపోతాం అనుకోండి, అంటే హాస్పిటల్ ఖాళీ చేసేసి ఆ బ్యాంకు వాడు ఆ హాస్పిటల్ తాకట్టు పెట్టాడు కాబట్టి దాన్ని వేలం వేసేస్తాడా? అక్కడ ఉన్న పేషెంట్లను బయట తెరవేస్తాడా? ఈ బ్యాంక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ రకంగా అధికార దుర్వినియోగస్తాడేమో అది కూడా చూసుకోవాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నంత వరకు మనకు పర్లేదు, ఇంకా ఎప్పుడైనా రావచ్చు. కానీ వీటి మీద కూడా ఆలోచన చేసి వీటిని కట్టడి చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉండాలి. ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని రాజకీయవాదుల తాలూకు స్వార్థాల కోసం ఖర్చు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి రాకుండా చూడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. మరి ప్రభుత్వం రాకపోతే స్టీల్ ప్లాంట్ మనకు ఉండేదా? ఇవాళ వచ్చింది, నేను పార్లమెంట్ చూసాం. స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడతారేమో, ప్రైవేటీకరణ, ఆస్తులు, ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తాం, డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం అనేటువంటి మాటలు మళ్ళీ కానీ వస్తాయేమో అని భయపడ్డాను. కానీ ఏమీ రాలేదు, అటువంటి సంభాషణే రాలేదు. ఆ బడ్జెట్లో అటువంటి మాటలే రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కారణం. మనం అందులో భాగంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ విశాఖపట్నం అభివృద్ధి జరిగితే రాష్ట్రం అంతా కూడా అభివృద్ధి జరిగినట్టే. అటుపక్క రాజధాని, అటుపక్క ఇది ఆర్థిక రాజధానిగా అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన పరిపాలన మనం చూస్తూ ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా మీ అందరూ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అటు లోకేష్ బాబు కావచ్చు, అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ గారు అందరూ ఎక్కడికెక్కడ స్పందిస్తూ ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి నడిపించడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కీలకంగా వ్యవహరించబోతున్నారు. ఈ విశాఖపట్నంలో ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అటు మెట్రో దగ్గర నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, ముఖ్యంగా కాన్వెంట్ జంక్షన్ నుంచి శీలానగర్ వరకు 12 లైన్స్. విశ్రాంత ఉద్యోగులను గౌరవంగా సాగనంపాల్సింది పోయి వారిని మరింత వెట్టిచాకరికి గురి చేస్తూ ఇబ్బందులు పెడుతున్నారంటూ 7 హిల్స్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యంపై సిఐటియు నాయకులు సుబ్బారావు విమర్శలు చేశారు. ఈ మేరకు బాధితులతో కలిసి సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో జగదాంబ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కార్మిక చట్టాలను తుంగలో తొక్కుతూ అతిపెద్ద సంస్థ అయిన 7 హిల్స్ నేటికి దిగువ స్థాయి సిబ్బందిని అత్యంత దారుణంగా హింసిస్తున్నారన్నారు. వారికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలను చెల్లించకుండా కార్యాలయం చుట్టూ తిప్పుకుంటున్నారని విమర్శలు చేశారు. ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం తన వైఖరిని మార్చుకోకుంటే పోరాటాలకు సిద్ధమని హెచ్చరించారు. కార్మికుల మీద తీవ్రమైన వేధింపులకి గురి చేయడం జరుగుతుంది. గత 30 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న కార్మికుల్ని రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత గౌరవంగా పంపించుకుంటా రకరకాలుగా వాళ్ళని వేధిస్తూ ఛార్జ్షీట్లు, మెమోలు ఇస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఆయాలు వార్డ్ బాయ్స్ని స్వీపర్ పని చేయమని చెప్తున్నారు. గత 30 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు వార్డ్ బాయ్గానే స్వీపర్లుగా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళని ఈరోజు కొత్తగా స్వీపర్ పని చేయమని చెప్తున్నారు. స్వీపర్ పోస్టులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళని కూడా ఆయాలను చేసేస్తామని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కేవలం కార్మికులు దాదాపు 12 మంది ఈరోజు రిటైర్ అవుతున్నారు. నెలల తరబడి రిటైర్ అయిన వెంటనే ఇంత పెద్ద సంస్థ కార్మికులు చట్టాలు అమలు చేయాలని చెప్తున్నారు. కానీ యాజమాన్యం మాత్రం చట్టాలు రోజు రోజుకి ఉల్లంఘిస్తుంది. ఈరోజు కార్మికుల యొక్క రికార్డులు
వాళ్ళ సర్వీస్ రికార్డులు కూడా తప్పుడుగా చూపెడుతుంది. తప్పుడుగా చూపెట్టి వాళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఎగ్గొట్టడానికి ఈరోజు యాజమాన్యం రకరకాల పద్ధతుల్ని ఉపయోగిస్తుంది. కార్మికులు దాదాపు 30 సంవత్సరాల నుంచి హాస్పిటల్కి వచ్చిన రోగులకి మలమూత్రాలు శుభ్రం చేసి హాస్పిటల్ అభివృద్ధికి లాభాలకి ఎంతో తోడ్పాటు ఇచ్చిన కార్మికుల పట్ల కొంచెం కూడా గౌరవం లేకుండా ఈరోజు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు రకరకాలుగా వేధించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో 2018లో దాదాపు 15 రోజుల జీతం అక్రమంగా కట్ చేశారు. రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత ఆదేశాల మేరకు విశాఖ నగరంలో ఉన్న యువతను చైతన్యపరుస్తూ గంజాయి నిర్మూలన, ర్యాగింగ్, ఈవ్టీజింగ్ వంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక నిఘాను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఏఎస్ఐ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. నగరంలోని కళాశాల విద్యార్థులతో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వారితో మాట్లాడుతూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగినా వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధంగా ఉందని, అందుకు తగ్గట్టుగానే పోలీసు యంత్రాంగం నిత్యం అప్రమత్తతో అవగాహన పెంచేందుకు కృషి చేస్తోందని అన్నారు. మా సేఫ్టీ కోసం బాగా చూస్తున్నారు. మాకు ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హెల్ప్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. పి శ్రీనివాసరావు సార్ గారు బాగా చెప్తున్నారు. మా సేఫ్టీ గురించి బాగా ఆలోచన. పేరెంట్స్తో వెళ్ళడం, పేరెంట్స్తో రావడం వల్ల కాల్ చేస్తాం. ఎక్కువ మొబైల్ యూజ్ చేయకుండా, ఎక్కువ బయట రోమ్ చేయకుండా. నేను 3 పోలీస్ స్టేషన్ ఏఎస్ఐగా చేస్తున్నాను 4 సంవత్సరాల నుంచి. ఇప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మారిన కాడి నుంచి గంజాయి గురించి దాని గురించి మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు పట్టుదలగాను అది మారాలి. ఈ గంజాయి, డ్రగ్స్, ఇవంతా స్మోకింగ్ అది చేయడం, యూటేజింగ్ అది చేయడం, ఇవన్నీ దీని మీద బాగా అవగాహన పట్టుకొని గవర్నమెంట్ వారి ఒత్తిళ్ల ప్రకారం మేము కూడాను ప్రతి దగ్గరికి, కాలేజీల దగ్గరికి, ఎక్కడికక్కడికి వెళ్ళి అవన్నీ అవేర్నెస్ క్లాసులు పెట్టడం, ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరికీ పిల్లల కాళ్ళకి అవగాహన క్లాసులు అవి పెట్టడం చేస్తుంది. దీని మీద ఏంటంటే బాగా మారుతారని, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఎడిట్ అయిపోకుండా ఉంటారని చెప్పేసి ఈ సెల్ ఫోన్లోని బాగా ఇవన్నీ ఓపెన్ చేయడం, దాని మీద మనీ అది పోవడం అవి చేస్తున్నారు. దాన్ని కాబట్టి అది అరికట్టాలని చెప్పేసి మా పోలీస్ కమిషనర్ గారు, గవర్నమెంట్ వారు, హోమ్ మినిస్టర్ గారు పేరు ప్రకారం ఇవన్నీ కలిసి కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ప్రాచీన హస్తకళలను పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత నేటి తరంపై ఉందని అభ్యుదయ గ్రామీణ డ్వాక్రా స్టేట్ కమిటీ సభ్యులు కోట దేవకీదేవి అన్నారు. ఆసిల్మెట్ట కేఏపాల్ ఫంక్షన్ హాల్లో అభ్యుదయ గ్రామీణ డ్వాక్రా స్టేట్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన డ్వాక్రా ఎగ్జిబిషన్ ను డ్వాక్రా స్టేట్ కమిటీ సభ్యులు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా దేవకీదేవి మాట్లాడుతూ హస్త కళాకారులు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ప్రతి ఒక్కరూ కొనుగోలు చేసి వారిని ప్రోత్సహించాలని కోరారు. హస్త కళాకారుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్లను ఏర్పాటు చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం హస్త కళాకారుల ప్రోత్సాహానికి, వారి సంక్షేమానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోందని చెప్పారు. అనంతరం ఎగ్జిబిషన్ లో ఉన్న పలు స్టాల్స్ ను సందర్శించారు. కార్యక్రమంలో అభ్యుదయ గ్రామీణ డ్వాక్రా స్టేట్ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. కాక అన్ని జిల్లాలు, రాష్ట్రాల నుంచి నేషనల్ కమిటీగా కూడా ఏర్పాటు జరగటం మాకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఈ కమిటీలో 10,000 మంది నుంచి 25,000 మందికి ఉపాధి కల్పించుకుంటున్నాం. మా స్వశక్తిగా, పట్టుదలగా మేమందరం డ్వాక్రా, మెప్మా, చేనేత, నిరుద్యోగులు, వికలాంగులు, హ్యాండిక్రాఫ్ట్, హ్యాండ్లూమ్, సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరికీ కూడా ఎవరికైనా సరే జీవనోపాధి కావాలంటే ఉపాధి కల్పించుకోవాలి. అలాగే మా కమిటీ ద్వారా ఎన్ని కష్ట నష్టాలు వచ్చినా కూడా కరోనా టైంలో కూడా ఈ కమిటీ అందరికీ దోహదపడిందని చెప్పక తప్పదు. కాబట్టి ఈ రోజున గత నెల రోజులుగా కేఏ పాల్ గారి కళ్యాణ మండపంలో ఫంక్షన్ హాల్లో చేతి వృత్తులు
డ్వాక్రా మహిళలే కాకుండా పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన మెప్మా, చేనేత, హ్యాండ్లూమ్ అన్ని రకాల ఉత్పత్తులు ఇక్కడ 26 జిల్లాలు 16 రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ అంతా కూడా మేము ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది ఈ కమిటీ ద్వారా. మా అమ్మకాలు మేమే అమ్ముకుని దీనికి అయ్యే ఖర్చుని మేమందరం కలిసికట్టుగా మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటూ మేము నడుపుకుంటున్నాము. దీన్ని ఈ విశాఖపట్నం వాసులందరూ కూడా సందర్శించారు, కొనుగోలు చేశారు. మేమందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. మాకు ఈ ఉత్పత్తులు తయారు చేసిన ధరలకే నేరుగా అమ్మకాలు చాలా బాగున్నాయని మాకు ప్రోత్సాహంగా రేపు వచ్చే ఆగస్టు 11వ తారీఖు వరకు ఇది పెంచాల్సిందిగా కస్టమర్ దేవుళ్ళందరూ కూడా కోరటం జరిగింది. ఇది మా అదృష్టంగా మేము భావించుకుని మా జీవనోపాధికి తోడ్పడుతుందని, అంతేకాకుండా ఈ 15 రోజుల్లో ఎక్కువ వర్షాల వల్ల ఎవరు కూడా ఎక్కువగా రాలేకపోయాం కాబట్టి ఇంకొక ఆగస్టు 11 వరకు పెంచాలని కోరారు. దాని నిమిత్తంగా మేము ఈ కమిటీ నుంచి అందరూ నిర్ణయం తీసుకుని వచ్చే ఆగస్టు 11 వరకు దీన్ని ఇక్కడ మేము నిర్వహించుకుంటున్నామని ప్రజలందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించాలన్న జిల్లా కలెక్టర్. వేడుకల నిర్వహణకు అన్ని విభాగాల అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించిన డాక్టర్ ఎన్ఎన్ హరేంద్ర ప్రసాద్. విజనరీ నాయకుని పాలనలో రాష్ట్రం పురోగమిస్తోంది. బాబు పాలన రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖుల ప్రశంస. ప్రాచీన హస్తకళలను పరిరక్షించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్న డ్వాక్రా స్టేట్ కమిటీ సభ్యులు. డ్వాక్రా ఎగ్జిబిషన్ సందర్శన అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో దేవకీదేవి పిలుపు. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.